ada polisi yang nakal, kas kalau saya Pak, dan saya jawab. Itu saja, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا وسيق الذين اتقوا إلى الجنة زمرا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوا وفتحت أبوابها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها فادخلوا
لهم خزنتها سلام عليكم طيبة فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة فنعم أجر العاملين. فنعم أجر العاملين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. فنعم أجر العاملين. وقالوا
فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. قيل الحمد لله رب العالمين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وقيل الحمد لله رب وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله على رسول الله وأصحابه الأخيار.
صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم ارزقنا بشفاعة القرآن آمين يا الله يا رب العالمين. Dengan tadi adalah macam secara Quran. العبة البلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد والحبيب عمر بن عبد الرحمن الطاس والشيخ علي بن الله بارس ووصلهم وفروعهم ثم إلى الحبيب عبد الله بن أبو بكر العيدروس ثم إلى الحبيب علي بن أبو بكر الصدر بن عبد الرحمن السجاب ووصلهم وفروعهم ثم إلى الشيخ عمر المقدار ثم إلى الشيخ أبو بكر بن سليم ووصلهم وفروعهم بأن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين ثم إلى أرواح والجامع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا إلى أرواح من ازدمعنا هنا بسببه صاحب الحول في هذه غد محمد برهان اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه بأن الله يتغشاكم بالرحمة والمغفرة ويسكنه الجنة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين على جميع نعمه وعوائده الجميلة وهباته الجزيلة. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Hadratul kiram yang saya hormati, yang saya muliakan, para alimul ulama, para kiai, para ajinan, wabil khusus keluarga besar Sayyidul Haul, yang saya hormati pula, yang saya muliakan aparatur pemerintah setempat, baik dari TNI maupun Polri. Kemudian yang saya hormati dan saya muliakan para santri-santriah, para bapak dan ibu semua, wabil khusus kita doakan guru-guru kita yang duduk di tempat ini, yang insya Allah penuh berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mudah-mudahan guru-guru kita ini selalu berikan kesehatan zahiran wa batinan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan malam hari ini kita secara hakikatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita diundang di tempat yang penuh rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di tempat yang mulia ini, yang mudah-mudahan kita datang dengan niat masing-masing dari rumah kita ingin mengejar keridhaan Allah, ingin menggapai rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan dengan wasilah kita duduk di sini, kemudian kita memperingati haulnya seorang
nama besar, mudah-mudahan menjadikan asbab yang turunnya rahmat maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Yang semuanya hajat kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat dan salam semoga tetap berlimpah curahkan kepada junjungan alam kita yang selalu kita cintai, yakni Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Tidak lupa salawat dan salam tadi dihaturkan kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, tabi'un tabi'in, dan sampai kepada kita semua yang mana wabil khusus yang datang di tempat ini yang selalu mengharapkan dan selalu berharap ingin mendapatkan syafaat nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf kepada para kiai al-fakir, hanya diberi tugas saja mengisi hanya sebagian kecil ya waktunya sambil menunggu ulama kita, guru kita. Apa yang tadi kita dengar dari salah satu sesepuhan kita, terutama kepada santri yang pernah belajar kepada Sahibul Haul, mungkin tiap hari melihat, kemudian mengkaji dan bersama-sama dengan Sahibul Haul, yang mana doanya ini selama hidup beliau sampai detik ini yang jadi muridnya itu akan terus mengalir. Yakin tidak? Terus mengalir tanpa putus. Ya, dengan catatan berhubungan baik secara kalbiahnya seorang murid kepada gurunya. Yang mana tadi disebutkan tentang sekelumit dari sekian besar kebaikan Sahibul Haul. Mungkin Al-Fakir tidak mengetahui, bahkan tidak sejaman, tapi Al-Fakir sebagian keluarnya dekat dan sering ngobrol. Salah satu yang kita tiru ya, dan salah satu kita duduk di sini, satu adanya haul ulama ini adalah mempererat silaturahim. Betul tidak? Mempererat silaturahim, yang mana perkara silaturahim ini kadang-kadang retak dengan berbagai hal dari kalangan manapun, tapi insya Allah dengan berkat wasilah pada malam hari ini kita eratkan kembali silaturahim kita, terutama seorang murid kepada gurunya. Betul tidak? Seorang anak kepada orang tuanya. Kita mengetahui bahwa Sahibul Haul ini salah satu pewaris para nabi, salah satu adalah baginda Rasulullah SAW, yang mana kita ketahui bahwa Rasulullah SAW dari zaman Rasul sampai detik ini selalu mengestaskan apa salah satunya perkara ilmu. Apa yang tadi sudah dibahas? Perkara ilmu. Apa yang tidak ada ilmunya di Sahibul Haul? Semuanya ada. Beliau itu saya lihat dari profil saja, biografi Sahibul Haul, hanya sedikit Al-Fakir mengetahui bagaimana beliau ketika mencari ilmunya tidak cukup satu guru. Betul tidak? Tidak cukup satu guru. Ternyata subhanallah, inilah warisan baginda Rasulullah SAW yang kita harus tetap ikuti sampai kapanpun. Beliau sebagai uswah kita, bagaimana kesana dan ilmu beliau dari salah satu tempat pondok pesantren, satu, kedua, ketiga, yang saya ketahui salah satunya dari Karesek. Betul tidak? Muhammad Karesek, kemudian Fauzan, kemudian Purwakarta, betul tidak? Kemudian Cianjur, betul tidak? Salah satu yang kita ketahui saja. Mungkin sebagian orang tidak mengetahui bagaimana tentang sosok Sahibul Haul ini ketika beranjak mengkaji suatu ilmu yang mana pada dasarnya ilmu ini adalah warisan dari baginda Rasulullah SAW. Makanya bapak dan ibu semua, jangan sampai kapanpun kita berhenti mencari ilmu. Sampai kapanpun, tidak alasan saya sudah tua. Ya, betul tidak? Ketika masih mampu diberikan kesempatan, ya, diberikan sehat oleh Allah, kita niatkan untuk mencari ilmu dimanapun tempatnya. Tetapi kita harus mengetahui apa yang diajarkan oleh Syekhul Haul. Dasar akidahnya harus jelas, yaitu ahlus sunnah wal jamaah. Titik, tidak bisa
wartawan. Itu yang harus kita sampai kapanpun menjadi tanggung jawab estafet keilmuan Sahibullah Hall kepada murid-muridnya. Bahkan subhanallah, ini kebanyakan alumni katanya, betul tidak? Yang insya Allah penuh berkahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terus mengestafetkan perkara ilmu ini. Tetapi hati-hati pada santri yang masih muda, ya. Ilmu, al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Tapi hati-hati ketika kita sudah mencari ilmu, kemudian mendapatkan ilmu, kemudian secara maksimal kita amalkan, tapi tetap Rasulullah mengajarkan barang siapapun orang yang mencari ilmu tetap harus meminta apa? Fasta'in billah, perlindungan kepada Allah. Betul tidak? Ini santri pasti ingat. Salah satu dari berbagai doa ketika mencari ilmu supaya manfaat. Betul tidak? Terhindar dari ilmu yang tidak bermanfaat, berguna. Salah satunya redaksinya ada di kitab Bidayatul Hidayah. Ya, mungkin sudah hafal, bahkan mungkin disepelekan, tapi ini 4 poin ini kita perlu sampai kapanpun setelah mencari ilmu tentunya. Betul tidak? Yuk kita bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha'u wa 'amalin la yurfa'u wa du'ain la yasma'u. Hafal betul? Tapi apakah pernah kita mengkaji doa 4 pokok ini? Perlu tidak? Perlu tidak pesantren? Perlu. Jadi ketika ilmu tinggi sampai beberapa guru tetap minta perlindungan kepada Allah. Jangan sampai sifat ilmu itu menjadi hujatun alaina, jadi menghujat kita. Makanya saya ini salah satu secari garis besar saja ijazah dari guru Al-Fakir dengan kalimat sunnahnya begini: Allahumma Gusti Allah, ini saja tusnaadi a'udzu nyalindung abdi bika ka Gusti. Laras min ilmin tina ilmu la yanfa', yang tidak bermanfaat. Betul tidak? Kita minta setiap hari, jangan dilewat. Ini contoh doa dari Rasulullah. Salah satu dari redaksi tentang doa-doa yang lain tentang perkara ini. Mintalah tetap kita doain, kita kadang-kadang lupa. Ya, dasar kita bisa dapat ilmu dari siapa? Dari guru kita. Salah satunya di sini kita haulkan dari Syekhul Hal, dari siapa? Dari gurunya. Sampailah mutasil kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira yang merasa murid beliau ingin diakui enggak muridnya nanti di akhirat? Betul. Secara zahir wa batin terus umumkan batinnya kita. Salah satunya menghubungkan batin kita seorang murid kepada gurunya, mendoakan tiap hari. Seperti kita juga mendoakan seorang anak kepada orang tuanya. Selama seorang anak mendoakan tiap harinya kepada orang tuanya, maka akan mengalir rezekinya, tidak akan terhambat. Sama pula ingin seorang murid kalau ingin berkah ilmunya, betul-betul berkeadaan baik dengan gurunya, kondisinya harus baik, zahir maupun batin. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak manfaat. Banyak orang yang punya ilmu tapi tidak bermanfaat. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Bagaimana ilmu yang tidak bermanfaat? Sebagian kecil mengatakan ulama bahwa ilmu yang didapat si fulan bin fulan dari guru fulan bin fulan tidak menjadikan dari hasil ilmu itu menjadi akhlak yang baik. Banyak kejadian, betul gak? Banyak kejadian ilmunya tinggi, ya, bahkan gurunya subhanallah, tapi muridnya tidak bermanfaat. Banyak kejadian. Na'udzubillah, tetap kita meminta perlindungan kepada Allah. Bahkan dari hasil ilmunya, dari
guru fulan bin fulan siapapun, ya, kita berguru satu pasal saja di guru kita, bahwa hasil ilmunya itu tidak menjadikan cahaya dalam hatinya, itu tidak manfaat. Makanya sedikit demi sedikit, ya, ilmu kita amalkan. Apa yang kita dapatkan dari Sahih Bukhari, apa yang akan dikatakan dari sebagian manakibnya yang kita ketahui, bahkan muridnya lebih paham, betul tidak? Bagaimana sebenarnya tentang keilmuannya? Beliau pernah belajar tentang ilmu falak, bahkan ilmu fikih sudah jelas, betul. Beliau pernah berarti tanda ciri, ya, almarhum Sahibul Hal adalah haus dengan ilmu. Berarti seorang murid yang ada berkaitan dengan Sahibul Hal harus seperti itu, mengikutinya, ittiba'nya. Betul tidak? Jangan jadi kebanggaan saja. Saya kumpul dengan orang-orang soleh, tapi tidak pernah mengikuti tentang akhlak orang soleh. Rugi orang tersebut. Tidak pernah. Bahkan hanya disimpan saja di handphone. Saya punya kenalan anu fulan bin fulan. Buat apa kalau kita tidak mengikuti orang soleh tersebut? Rugi. Betul nggak? Kita bergaul dengan orang soleh, ya. Bagaimana kata Syekh Al-Albani? Ya, itu suatu fadilah, suatu keutamaan. Tapi ketika wa iktida bihim, mengikutinya orang soleh adalah fardhu, kewajiban kita. Itu yang paling pokok. Ya, jadi bukannya jelek, ya, kita pasang orang-orang soleh, tapi niatkan dalam diri kita, ya Allah, saya ingin seperti beliau, akhlaknya, ibadahnya. Betul tidak? Mohon maaf nih. Ya, mohon maaf. Ya, Sahibul Hal ini masya Allah tentang keilmuan, gali terus. Ya, ini tandanya kesolehan beliau ini mendatangkan berapa ribu orang. Betul tidak? Berarti semasa hidupnya bermanfaat kepada umatnya, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita selalu meminta kepada Allah, jauhkan ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat, yang tidak menjadi akhlak yang tidak baik, yang tidak jadi cahaya dalam qalbiyahnya, dalam hatinya. Jauhkan ya Rabb. Kemudian wa qalbin la yakhsha. Nun Gusti abdi nyalindung ka Gusti teh naon dina hate anu taradai khusyuk leureuseun. Sok khusyuk dara salatna. Masalah khusyuk masalah Allah urusanana leureuseun. Kan hati orang kudu bebenah ti ayeuna. Tah cara ngabeunahkeun teh kudu aya wasilah. Guru urang da. Leureuseun. Oh kudu kieu jalanan. Minimal dari contoh, dari praktek fikih sholat, dari takbiratul ihram sampai salam, minimal geus sadayana urang teh ngamalawun. Komo sadayana dari awal sampai akhir khusyuk, bahkan ikhlas kan itu. Berbagai. Ini adalah salah satu amal, ya. Mengapa kita mengikuti tentang gerak-geriknya guru kita, sholat guru kita, kita langsung mengadopsi dari guru-guru kita. Itu perkara yang sangat luas. Tadi apa disebutkan bahwa seorang Sahibul Hal ini seorang yang alim, yang harus dengan ilmu. Sok dia ulah rugikan anu nanti cakape nya sabulan sakali ulah ketika ada waktu. Makanya kata Rasulullah SAW, ya, kebanyakan orang itu ya tidak memanfaatkan as-sihhatu wal faragh. Ketika nikmat apa? Nikmat karena dua nikmat yang sering dilupakan kata Rasulullah SAW. Nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Nah, ini alhamdulillah, mudah-mudahan nikmat sehat kita pada malam hari ini dan nikmat kesempatan ini dicatat oleh Allah amal kebaikan buat di akhirat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Perbaiki terus hati kita, ya. Salah satunya kita kumpul di tempat yang mulia ini, bahkan menghaul Sahibul Hal ini. Insyaallah bagaimana kata ulama, indan dzikris shalihin tanzilur rahmah. Insyaallah dapat kasih sayang Allah. Seringlah berbicara mengenang guru-guru kita, baik di rumah kita, di majelis kita, di pondok pesantren kita.
Saya tanya, apakah antum bangga dengan ilmu yang sekarang, tapi ketika antum tidak pernah mengamalkannya? Jangan terlalu bangga dulu sebelum mengamalkannya. Di sini ada peranan nanti apa? Syaitan laknatullah alaihi nanti untuk tidak mengikhlaskan kegiatan kita, amal kita. Makanya wayahna hate urang teh kudu minum naon di siraman, kudu sering naon di siraman ku ilmu atas bimbingan arahan guru-guru kita. Gitu. Silakan, insya Allah akan as-sakinah, akan tenang. Kira-kira saya tanya, ketika tadi manakib orang soleh, hati kita tenang tidak? Belum jawab semuanya. Tenang tidak? Bagaimana kalau menceritakan tentang para wali, para nabi, bahkan nabi kita yang paling unggul? Apakah kita terbersih dalam hati kita ingin ittiba'ir Rasul wa ikut sunnati? Banyak orang yang mengaku mengikuti Rasulullah SAW, tapi tidak pernah menghidupkan sunnah baginda Rasulullah SAW. Jangan, itu hanya berarti dalam omongan saja. Ya, minimal ini salah satu dari dua fakir ya hidup lamun cinta ke Rasul, ya sok praktekkan di antara sunnah-sunnah baginda Rasul dari berbagai sunnah. Di rumah saja satu istiqomahkan dengan keluarga. Berarti seolah-olah Rasul hidup di rumah itu. Kira-kira sudah belum? Insya Allah sudah. Ansa selama hilang. Terus hal yang sepele saja. Ya, ketika ke WC, betul? Ketika makan, betul? Kebanyakan sekarang bagaimana? Ada zaman. Sudah sedikit demi bahkan banyak sekarang jauh dari sunnah baginda Rasulullah SAW. Ketika cara makan saja ini khawatir dan keadaan seperti ini. Makanya fungsinya kita ngaji itu ya, supaya mengampikan hati-hati orang, hati-hati supaya dapat apa? Dengan perkara ilmu tersebut kita dapat ibadah, dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan coba antum mengamalkan berbagai amalan ibadah tanpa didasari ilmu, kira-kira gimana? Percuma. Kantos apa dina kitab jumlah di kumaha? Wa quluman bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun. Nah itu kan sudah jelas, itu salah satu syirik. Kan praktek dan kadang-kadang praktek kita kadang-kadang terhijab dengan godaan syaitan laknatullah alaihi. Makanya sama kumpulan ini untuk apa? Supaya kita belajar hati kita bisa khusyuk dalam ibadah, khusyuk dalam praktek apa? Ibadah, zikir kita, apapun amal yang kita. Kemudian yang ketiga, kita meminta perlindungan kepada Allah. Wa amalin la yurfa. Gusti adunya lindung teh dina amal anu teu pernah diangkat derajat. Kira-kira yang kita kerjakan amal kurang sadayana dan diangkat derajatnya Allah Rabbul. Makanya tetap tawadhu kepada Allah, meminta amal yang tadi diangkat diterima oleh Allah Subhanahu. Sok tanamkeun husnudon dina qalbiah urang. Justru qalbiah jadi sentral. Ya. Nanti akan ada tahap-tahapannya dari guru kita. Ya. Nanti sedikit demi sedikit diajari. Bagaimana seorang sosok amal yang ibadah para kiai, para ulama dulu bagaimana? Subhanallah. Tadi apa yang dikatakan manakibnya Sahibul Hal, bagaimana perkara sunnahnya tidak ditinggalkan, bahkan memberikan apa? Amanah. Ya mudah-mudahan seorang murid tidak mengecewakan kepada gurunya. Ya, sedikitnya kita amalkan. Jangan sampai apa tadi dikatakan oleh penguasa kiai seumur hidup melaksanakan sunnah, rugi hidup kita. Betul nggak? Kan itu salah satu bukti tanda cinta kita kepada Rasulullah. Dah enak ya pewarisnya itu estafet dari terus tidak terputus, berhenti itu sampai detik ini para ulama mengajarkan perkara ilmu tersebut. Ya bulu hati terus bersedur kieu amal yang di kalimatnya pun kieu. Di awalan rumah, ya,
diterangkan oleh ulama kita, oleh guru-guru kita. Tinggal kita sendiri mau berubah tidak. Jangan nunggu nanti besok mau berubah, dari sekarang kita berubah. Ya. Dari sekarang kita berubah. Insya Allah. Kemudian yang keempat, 4 poin ini dari ilmu, kemudian apa? Meminta perlindungan kepada Allah, perkara ilmu, kemudian apa yang kedua? Jadi tuh kan fokus wa qalbu urang, amal urang kadil qaobat wa du'ain la isma. Meminta perlindungan kepada Allah dari doa yang tidak pernah diterima. Ya? Minta dijabah, harus yakin doa kita itu. Harus yakin. Ya. Sok terus menerus, tidak ada pamrih, capek kita berdoa kepada Allah. Setelah dilewati ilmu kita kejar, kaji, hati kita benerin tiap hari, amal kita apikan, doa dan terus bermunajat kepada Allah siang dan malam. Insya Allah yakin. Betul tidak? Ini perkara ilmu. Ya. Kemudian bagaimana estafet Rasulullah SAW mengajarkan tentang perkara ibadah yang sampai detik ini diajarkan para ulama-ulama Allah. Apakah ada yang hadir di sini pernah sholat malam sampaikan bengkak kakinya? Apakah ada? Tapi bagaimana sosok yang menjadi uswah kita? Baginda Rasulullah SAW yang kita mampu sudah tahu, mengetahui, bahkan pahami, tapi kita tidak pernah merasakan lazat dan kenikmatan ibadah itu. Bagaimana Rasulullah sosok Rasulullah SAW yang sudah apa? Sudah dijamin oleh Allah, tapi ibadahnya di puncaknya maksimal. Jelas deh. Kantos deh. Kaca kantos terus. Udah mah kadang-kadang bengkak kaki nggak mau sholat, betul tidak? Kadang-kadang nggak mau sholat berjamaah, betul tidak? Bagaimana kita? Kita malu, ya? Kita malu sama Rasulullah SAW. Bagaimana menjadi tarbiyah buat umatnya nih? Ya, beliau benar sosok-sosok yang sederhana, sosok-sosok ibadahnya terus dijamin bahwa tapi tidak berleha-leha. Sedangkan kita apakah ada jaminan? Saya tanya, apakah ada jaminan? Apakah di sini ada panitia surga? Belum ada jaminan. Tapi kita berusaha terus atas dasar doa dan wasilah guru-guru kita. Dan kita pun ingin berkumpul dengan guru-guru kita. Amin. Itu yang harapan kita. Bahkan kita menjadi puncaknya berkumpul dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi 4 hal ini kita tidak boleh sepelekan. Ini hanya redaksi yang sederhana, tapi isinya Masya Allah. Kalau dibayangkan itu berapa jam oleh guru kita. Ya. Ini mudah-mudahan menjadi manfaat buat kita semua. Ya, artinya kita datang di forum silaturahim ini selain mendoakan sahibul hal. Yang ketiga, kewajiban kita adalah mengikuti apa? Sosok sahibul hal. Baik perkara ilmunya, perkataannya, perbuatannya. Bahkan dari sebagian keluarga yang mengatakan, apa yang ini kalau gua hayawan itu bagaimana sayang? Betul tidak? Kita kan belum tentu. Ya. Ada benar apa yang seorang itu kehayawan. Urang mah belum tentu. Ya, belum tentu. Ini sosok ya guru kita, Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan beliau angkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, terus menemui rahmat Allah Subhanahu wa taala dan disamakan, artinya dibarengkan dengan ahlus salih al-ilm yang lainnya. Amin. Ya rabbal alamin. Yang terakhir ya. Kalau ingin berkah dari awal niatnya sudah di sini sampai terakhir harus ada kita supaya mencari berkahnya, supaya amal sempurna. Ya. Paham tidak? Nanti ada insya Allah akan membayangkan salah satu guru kita. Ya. Kita sudah berapa dapat ilmu dari guru dari tadi. Bahkan tadi diawali dengan apa? Dengan bacaan sholawat burdah, betul tidak? Kemudian apa lagi? Sudah marhaba, betul. Bagaimana keberkahan malam ini? Jadikanlah tempat ini
dan acara ini menjadi wasilah doa itu akan terijabah. Jangan sia-siakan perkumpulan seperti ini yang disukai oleh Rasulullah SAW. Pertemuan seperti ini yang disukai oleh wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan di pertemuan yang mulia ini dihadiri oleh para alim dan ulama, apalagi menjadi wasilah, menjadi harapan besar doa kita akan tembus ke arasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa-doa yang ikhlas tentunya. Bahkan dari wasilah dari Sahihul Hal yang kita haulkan hari ini yang ke-32, tentunya kita berpikir seorang ulama dihaulkan oleh berbagai banyak, menjadi pertanyaan apakah kita ketika meninggal ada yang menghaulkan tidak? Apa manakib kita nanti kepada anak cucu kita? Apakah sudah terpikir apa cita-cita kita ketika sudah meninggalkan dunia ini? Apakah nanti ada manakib yang baik untuk dikenal oleh anak cucu kita? Contohlah Sahihul Hal. Salah satunya dari berbagai alim di daerah Jawa Barat, masya Allah, tabarakallah. Beliau para guru yang beliau masya Allah juga alim warab tawadhu. Jadi hati-hati kalau punya ilmu harus tawadhu. Bagaimana Rasulullah SAW yang ilmunya tinggi, bahkan sekalipun hatta malaikat Jibril alaihissalam tidak mengetahui keilmuan Rasulullah. Baik, makanya Rasul diberi gelar Sayyidul Mutawaddi'in, kan ilmunya penuh itu Rasulullah itu. Bukan malaikat pun tidak bisa gaji dulu. Ya. Tapi Rasulullah tetap tawadhu. Kalau zaman sekarang beda lagi, betul kan? Beda lagi. Ngomong di medsos, banyak. Awas jangan terpancing kepada hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, kita doakan selalu para penghulu kita, termasuk akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya, selalu kuat berkibar dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana oleh Sahihul Hal mengajarkan akidah di sini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan kebetulan di sini juga ada kegiatan formal dan non formal. Non formal saja tadi masih dilestarikan pengkajian kita Buning Salafi. Yuk ikuti dari manapun tempatnya ada di pondok pesantren ini, jadi keberjadi wasilah. Jangan sampai antum ada sehat, ada kesempatan, tapi tidak digunakan dalam kesempatan kebaikan, maka akan rugi nanti di akhirat. Mudah-mudahan sekali lagi Al-Fakir, mohon maaf, ini hanya sekelumit, ya. Ahlul ilm ada di depan kita semua. Carilah ilmu dari beliau dari apa? Rantaian ilmu dari Sahihul Hal. Sampai kapan itu akan berarti sampai akhirat kelak nanti, insya Allah. Mudah-mudahan jadi manfaat kepada kita semua. Khusus buat Al-Fakir menjadi keberkahan buat Al-Fakir yang bisa menghadiri hal Sahihul Hal ini yang ke-32, dan mudah-mudahan Allah doakan antum semua ya bisa mengestafetkan dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Awas, insyaallah ilmu bukan untuk dibanggakan tapi untuk diamalkan, ya. Kemudian antum punya nasab yang baik bukan untuk dibanggakan tapi untuk menjadi uswah yang baik, ya, uswah yang baik. Jadi buat apa dibanggakan? Ya, saya anaknya kiai, saya anaknya buat apa dibanggakan kalau kita tidak mengikuti leluhur kita? Ya, tidak manfaat. Insyaallah mudah-mudahan di sini semua ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wal-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Silakan dengarkan pembahasan Habib Rizal bin Muhammad Al-Haddad. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang disampaikan beliau, dan kita bisa mendapatkan keberkahan ilmu beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya kita akan kembali mendengarkan